सर्कल में इस तरफ और उस तरफ बोथ साइड कॉलेजेस और स्कूल है। मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स जब मैं समझता हूँ ये रोड पे है, तो उसके लिए आप स्टूडेंट का भी तस्करा नहीं आता आपकी नहीं स्कूल बसेस तो रनिंग के होते ही है, पब्लिक इंक्लूड पब्लिक सर्कल में सिग्नल लाइट सिस्टम लगाया तो स्कूल बस जा सकता है। सिग्नल लाइट 2 सिग्नल लाइट अभी के सिस्टम में अभी का सिस्टम कुछ नहीं है। ये लिखा है हम डिमांड करते हैं अभी स्टार्टिंग आप 8:30 से 9:30 तक सर्कल में रुकेंगे तो मालूम हो जाएगा भटकल की पोजीशन। हम तो डिमांड करेगा सपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। We have called it on an urgent basis press meet in order to give a overall view of and the hodgepodge scenario and the callous attitude of the our department as well as the road contractor IRB regarding the national highway Bhatkal, which is passing through Bhatkal, but still a lot of work has yet to be completed. There were a lot of changes have been made. Initially one thing was agreed, then they are doing something else, and we have made a lot of representation to the department. Many representation were in writing as well as the face-to-face made to the contractor also, and numerous meeting has been made with by our Mr. Rajesh Naik also, with the MLA, our district minister and all those things, but to our dismay and to our disdain, it is noticed that all are being just thrown out and nothing has been done. We have been consoled every time, but no action we have seen. And now the real thing is that contractor is expected to leave by March 31st, and the pending here in the city is hell of a lot of work is there. So we have decided to appear before the press and give our public voice, Bhatkal residents' voice to the press, so that the thing comes out in the picture to the in white and black, and so that there may be some. And tomorrow there is going to be a meeting also. Before that, we wanted to take out the press meet. So I will request our convener, Mr. Rajesh Naik, to give a brief account of what have been done and what it should be done and what are our demands. ಮಾತಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಸರಿ ಉಂಟು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಿರಾಲೆ ಸಾಧುಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸುಲಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ಪಿಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಕಥೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಫೀಟ್ 100 ಫೀಟ್ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲುಂಟು ಈಗ IRB ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾಪದಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ ಒಂದು. ಈಗ ನಾವು ಕಾರವಾರ ಬಗ್ಗೆ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಚಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಡಗಡ ಆಗ್ತದೆ, ಜಿಗ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ AW ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಯಾರು, ನೋಡುವವರು ಯಾರು? ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಭಟ್ಕಲ್ದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ದು ಹೋರಾಟ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದಿನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮನೆ ಅದು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನ ಊರು ಜನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಉಂಟು, ರಿಕ್ಷಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಜನ ಕದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅಂತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಡಿ, DC ಮಾತಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ DC-ಗೆ ಪವರ್ ಉಂಟು, DC ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ ಉಂಟು. IRB ಕರೀಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕರೀಲಿ. ಅವರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆದ್ರೆ DC-ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪತ್ರ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಾಕ್ಷರರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂರ್ತೀನಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, IRB ಕಂಪನಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಭಟ್ಕಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಳೆ UGD ಚೇಂಬರು ಡ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಡ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ UGD ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ UGD ಚೇಂಬರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ
ಆ ಹಳೆ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆನೂ ಮುಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, IRB ಕಂಪನಿನೂ ಮುಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ತೆಗಿಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನ ನಾಗರಿಕರು ಬಂದು ತೆಗಿಬೇಕಾ? IRB ತೆಗಿಬೇಕು, ಪುರಸಭೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾಗರಿಕರು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಮನೆಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರು ನುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗಿ ನಾಶ ಆದಂತ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ₹1 ಸಹಿತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆನ, ಬಾಡಿಗೆಯವರು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ₹5 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಂಬರ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿನೂ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಹೌದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅವಾಂತರಗಳು ತಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಏನೇನು ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೂ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅನೇಕ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೆಲವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಮೀಟರ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಅವರು ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ 45 ಮೀಟರ್ಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 30 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ NHAI ಅವರು ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಫ್ರಮ್ ರಂಗಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ IB ಕ್ರಾಸಿನವರೆಗೆ ನಮಗೆ 45 ಮೀಟರ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಭಟ್ಕಳದ ಟ್ರಾಫಿಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ 45 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಭಟ್ಕಳದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 45 ಮೀಟರ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯೆ 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಆಯಿತು. ಇದು 2017ದ ಸಂಗತಿ. 17ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಬಿಕಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಲೈಓವರಿನ ಏನು ಡಿಸೈನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಯಿತು. ನಮಗೇನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು 7-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಲೈಓವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, MLAಗೆ ಹಾಗೂ MP ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳ ಜನತೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ MLA ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫ್ಲೈಓವರೇ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ NHAI ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು MP ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಫ್ಲೈಓವರು ರ್ಯಾಂಪು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಹೇಳಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಥವಾ NHAI ಇಂದ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. 31 ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ರೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಫ್ಲೈಓವರನ್ನು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬರೀ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಈಗ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ NHAI ಅವರು ಸಹ IRB ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫ್ಲೈಓವರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹಾಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ರೋಡ್ ಇದೆಯಾ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಕೆಳಗೆ DC ಅವರು ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. DC ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತೇನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ IRB ಅವರು ಮತ್ತು NHAI ಅವರ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತೀರಿ ಹೇಳಿ ನಾವು AC ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ NHAI ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಮತ್ತು ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಫ್ಲೈಓವರಿಗೆ ತಾಳಮೇಳ ಇಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ಲು ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು IRB ಕಂಪನಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ, ಆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಿಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇದು IRB ಕಂಪನಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ 45 ಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಡ್ತನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ IRB ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ IRB ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನು JCB ಹಿಟಾಚಿ ಯಾವುದೂ ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ IRB ಕಂಪನಿ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಂತ ಕಂಪನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಟ್ಕಳವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಭಟ್ಕಳದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ DC ಅವರಾಗಲಿ ಭಟ್ಕಳದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಟ್ಕಳವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವಿವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಟ್ಕಳದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೂಡುಭಟ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ನಿಂದ
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರಂಗಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ IRB ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಮನನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜಾಲಿ ರೋಡ್ನಿಂದ ರಂಗಿಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ರೋಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಪಘಾತ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಶಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಟ್ಕಳದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ IRB ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬರೇ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿನಃ ಪಬ್ಲಿಕರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ IRBದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ IRB ಆಫೀಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಜಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್, ಇದು ಅದು ಕ್ರಷರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ರಷರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಿದೆ ಮಿಷಿನ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಾಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾರಿ ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಟ್ಕಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕರು ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ನಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು, ಅದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇವರು ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಂಕಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಹ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ 1 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ 2 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ IRB ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಆ ಕಾಮಗಾರಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು IRB ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಹಿತ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡಂತ IRB ಕಂಪನಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಜಾಗವನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಮಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರೋಡ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡು ಮತ್ತು ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 31 ನಂತರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಿಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಆಗೋದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗು. ಅದರಲ್ಲಿ IRB ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, DC ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಇವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು
ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದರೆ ಪಬ್ಲಿಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ? ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ 1999ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಜನರ ಸಂಗಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಡಿಮಾಂಡು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. DC ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಲ್ಲೇ ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವ ನಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ನಮ್ಮನೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಇವರೇ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಡಿಮಾಂಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಖರ್ಚನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಡನ್ನು ಅದರೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ಬಹಳ ಇದು ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಟ್ಕಳ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ IB ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 2 ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೆ 250 ಬಸ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಗಳು ಬಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸುಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಬಸ್ಸು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈವೇಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಅದರ ನಂತರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಈಚೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಜನರು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಟ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಜನರಿಗೆ ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ಸು. ಹಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್. ಈಗ ಏನು ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು 1 ಫುಟ್ 2 ಫುಟ್ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸೈಡಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ನೀರು ತುಂಬಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನು ಯೂಶುವಲಿ ಅವರು ಕೊಡೋದು 1 ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನು. ಬಟ್ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬುವ ಸಂಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ರಂಗಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭಟ್ಕಳ IB ವರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ 2 ಮೀಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ 2 ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡನ್ನು ಭಟ್ಕಳ ಈಗ ರಂಗಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಗದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ 30 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಿಂದ ಮುಡ್ಭಟ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಡ್ಭಟ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಮುಡ್ಭಟ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಮಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಆ ದಿನ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವರಿಂದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೇಳುವುದಿದ್ರೆ ತಾವು ರಾಜೇಶ್ ನಾಗ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗು ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತ್ತಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಅದು ಉಸ್ಮಾನ್ ನಗರದಿಂದ ಮೂಡಬಡ್ಕಳ ನದಿ ತನಕ 2 ಮೀಟರ್ 2 ಸೈಡ್ ಆಗುವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಗಾಡಿ ಪಲ್ಟಿ ಅಂತ. ಹೌದು. ಈಗ ಬಂದರೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೆಯ ರೋಡ್ ಇಂದು ಡಾಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. मी काय तू कसं ತಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕೆ ಅಂತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ NHAI ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಯ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಒಯ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ರಸ್ತೆನ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿ ಇಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಉಂಟು, ಯಾವುದು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇನಾಯತ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 60 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇತ್ತು. 60 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ 45 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದು ನಾವೇ. ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ NHAI ಚೀಫ್ ಯಾರು NHAI ಚೇರ್ಮನ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರು, ಸರ್ದಾರ್ಜಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 60 ಮೀಟರ್ 45 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇ. ಕುಂದಾಪುರ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು 60 ಮೀಟರ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಬೇಡಿ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಈಗ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಹೊಸ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಯಾರು ಒಪ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಸಹ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವೀಗ DC ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟಾಗಿ DC ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಕೂತ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಂದಿದ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಿಲ್ನಿಂದ ತೆಂಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 30 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ತಂದ? ನಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ನಾವೇ ತಂದಲ್ಲ. ನಾನು ಕಮಿಟಿ 150 ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು 20 days ಬ್ಯಾಕ್ DC ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸರಿ, ಮೂವರ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ DC ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೈಯಾಗ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು?
ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಂಜು, ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಬಟ್ ಶಿರೂರದಿಂದ ನಮಗೆ ಕುಂಟಾದ ಏನಿದೆ 57 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಭಟ್ಕಳದ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿರೂರು ಟೋಲ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಹೊನ್ನಾವರ ಟೋಲ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಸಹಿತ ಭಟ್ಕಳದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ಟೋಲ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಭಟ್ಕಳದ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೋವು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಬೆಂಗ್ರೇದ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ನೆನ್ಪಾಯ್ತು. ಬೆಂಗ್ರೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಇವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇವರು ಒಟ್ಟು ಕಾಯ್ಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವೀಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮನಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಕತೆ ಆಗಿದೆ. सर्कल में इस तरफ और उस तरफ बोथ साइड कॉलेजेस और स्कूल है. मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स जब मैं समझता हूँ ये रोड है, तो उसके लिए आप स्टूडेंट का भी तस्करा नहीं आता आपकी नहीं. स्कूल बसेस तो रनिंग तो होता ही है, पब्लिक इंक्लूड सर्कल में प्रॉपर सिग्नल लाइट सिस्टम लगाया तो स्कूल बस जा सकता है. सिग्नल लाइट 2 सिग्नल लाइट अभी के सिस्टम में अभी का सिस्टम कुछ नहीं है. अभी स्टार्टिंग आप 8:30 से 9:30 तक सर्कल में रुकेंगे तो मालूम हो जाएगा भटकल की पोजीशन.